مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعظيم أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المغربين والمشرقين الذي شرف القوسين ابن عليه الشريفين ووسيلتنا في الدارين وجد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على سيدة النساء وبنت خاتم الأنبياء التي سميت بالزهراء لأن زهرت السماء بنورها وهي أم سيدي شباب أهل الجنة وزوجة المرتضى وبدعة النبوة وقربة الأعمال لأهل الحاجة والمدفونة السرا والمغصوبة جهرا إنسية حورا حونية عذراء أعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها واللعنة الدائمة على أعدائها ومنكري فضائلها وغاصبي حقوقها أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة سلام عزیزان محترم سامعین کرام پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں شادی کو اور بھائی کو اور دیگر آبا جو بھائیان ہیں ان سب کو سلامت رکھے عزت کے واسطے پروردگار آپ کو بار بار مقدس مقامات کربلا شام بار بار زیارت نصیب فرمائے. خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمارے دلوں کو صدیقہ کبریٰ بنت محمد مصطفیٰ کے نور سے منور کیا. اسی شہزادہ کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگار جتنے ہیں مومن جہاں کہیں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. چونکہ یہ مجلس قبلہ کعبہ مولانا محمد حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب جو خطاب کرنی تھی ان کے والد بزرگوار کی طبیعت ناساز تھی. ان کی پروردگار تجھے اس فرشتہ کا واسطہ ان کے والد محترم کو شفا کاملہ عطا اور جتنے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا انبیاء کی دعا بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا کہ ہمارے آخری امام جناب ابو طالب کے آخری فرزند جو ہیبت کی مسلک پر غیبت کی پوشاک اوڑھے ہوئے منتخب کربلا موجود ہے ان کے ظہور میں تاجیل فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار مل کر برندر سلام پڑھا. وقت کافی ہو گیا ہے زیادہ وقت نہیں ہوگا. سلامت رہے. ایک مجلس کچھ معلومات ہیں کے لیے حاضر ہوا ہوں.
سورہ احزاب کی 97ویں آیت کی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، بسم اللہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، لعنت اللہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جس نے اللہ کو اذیت دی اس پر لعنت ہو، پھر کہا کہ جس نے اس کے نبی کو اذیت دی اس پر لعنت ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی وہ لعنت اللہ ہے۔ جو رسول کو اذیت دے رہا ہے گویا وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے۔ اچھا یہ سورہ احزاب کی 97ویں آیت ہے، جس میں اللہ اس طرح سے غضبناک ہو رہا ہے۔ اسی جو پچھلی آیت ہے 56ویں آیت، اس میں کیا ارشاد ہوا؟ اس میں اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری طبیعت ناساز ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہو نہیں ہے، تو میں اگر آرام سے پڑھوں گا آپ آرام سے سنیں گے نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو، ایمان کہاں ہے؟ کہ جس کے دل میں رسول کے بعد جو علی کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہو وہ مومن ہے، جو علی کے بعد اس کی اولاد میں آخری امام کا امامت کو مانتا ہو وہ مومن ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے وہ رسول پر درود مانگ ہی اس سے رہا ہے جس کے دل میں علی ولی اللہ ہے۔ جس کے دل میں علی بلا فصل خلیفہ نہیں ہے اسے درود بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آیت نازل ہوئی، تفسیر میں لکھا، علماء نے بیان کیا، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں نے سوچا کہ سنی کی تعمیل کی جائے، فوراً سے درود بھیجنے لگے، کہنے لگے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے پروردگار محمد پر درود نازل فرما، اے پروردگار محمد پر درود نازل فرما۔ آواز رسالت کی کانوں میں گئی، آواز رسالت آئی، من صلی علیہ ولم یصلی علی علی لم یجد ریح الجنہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا اور میری آل کو بھلا دیا جنت تو کجا جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ جنت کی بو نہیں سن سکتا، جنت میں نہیں جائے گا اور جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ یعنی جہاں جہاں پر جنت کی خوشبو ہوگی وہاں وہاں وہ موجود نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اسی حدیث میں رسول نے بیان کیا، مفہوم سنانے لگا ہوں۔ جنت کے دروازے سے نبی کریم فرما رہے ہیں جنت کے دروازے سے سفر کرنا شروع کرو اور 500 سال تک سفر کرتے رہو۔ 500 سال کون سے 500 سال؟ دنیا کی 500 سال نہیں، اس نوری ماحول کے 500 سال۔ اس دنیا کا ایک سال اس نوری ماحول کا ایک دن بنتا ہے۔ 500 سال سے سفر کرتے رہو، بس جہاں تمہارا سفر تمام ہوگا وہیں تک جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو رسول پر درود بھیجے اور ان کی آل کو بھلا بیٹھے، تو جس طرح سے اہل بیت سے رزق دور ہے وہ جنت سے دور ہوگا۔ اچھا، اور اگر کوئی شخص جس طرح سے علی والے درود بھیجتے ہیں ویسے درود بھیج دیں تو کیا ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتا ہے تو پروردگار آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور پروردگار اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے تم 70 مرتبہ درود بھیجتے ہو، میں اس شخص پر 70,000 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے
मंजूर चाहते हैं तो। और अगर कोई शख्स रसूल पर दुरूद भेजे और दुरूद भी नाक़िस दुरूद हो, तो इसी रिवायत में रसूल ने बताया, ऐ अली जब कोई दुरुस्त मेरी आल को बुला देता है, फकत मुझ पर दुरूद भेजता है, तो अल्लाह आसमान के दरवाजे बंद कर देता है और फरिश्तों से कहता है, अब अगर ये दुआ मांगे तो वो दुआ मुझ तक मत लाना। अजीब है ना, यानी रसूल पर अगर कोई दुरूद भेजे, फकत रसूल पर दुरूद भेजे, तो आल पर दुरूद भेजना शुमार नहीं होगा। अगर कोई फकत रसूल पर दुरूद भेजे तो आल पर दुरूद भेजना शुमार नहीं होगा। रिवायत पढ़ी मैंने, अजीब रिवायत है, रसूल फरमा रहे हैं अपनी बेटी से, मन सल्ला अलैकी या फातिमा गफरल्लाहु लहू व अलहक़हु बी हैसु कुन्तु मिनल जन्ना। ऐ मेरी बेटी फातिमा, जिसने तुझ पर दुरूद भेजा, जिसने आप पर दुरूद भेजा, उसके गुनाह भी माफ हो जाएंगे और जन्नत में वो वहीं रहेगा जहाँ मोहम्मद रहेगा। अजीब मरला है, रसूल पर दुरूद भेजा, फकत रसूल पर, तो आल पर दुरूद शुमार नहीं हो रहा, अहले बैत पर दुरूद शुमार नहीं हो रहा। लेकिन जब बात सैयदा की आई, एक मर्तबा कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अलैका या फातिमा, ऐ बेटी आप पर सलाम हो, ऐ बेटी आप पर दुरूद हो। ये कहते हैं तो ऐसा है कि आपने अहले बैत पर भी दुरूद भेजा और रसूल की रिसालत से दुरूद भेजा, इमामत पर भी दुरूद भेजा। क्यों ऐसा क्योंकि जिस बीवी पर आप दुरूद भेज रहे हैं वो मरकज़ अहले बैत है, आप हस्ती नहीं है, मरकज़ अहले बैत है। हदीस के साथ पढ़ी है ना, क्या हुआ था हदीस के सामने, वो जो चादर थी, बच्चे बैठे हैं, जानते हैं 12 इमाम हैं, 1,24,000 अंबिया हैं, उस चादर में कितने इमाम मौजूद थे? 3 इमाम मौजूद थे। कितने नबी मौजूद थे? 1 नबी मौजूद था। यानी एक तरफ इमामत थी, एक तरफ नबूवत थी। ये जो हस्ती है ना ये नबी है ना ये इमाम है, लेकिन ये ऐसा मरकज है कि जब फरिश्तों ने पूछा वमन तहतल किसास, अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद है, ये उनके दामाद है, ये उनके नवासे हैं, ना इमामत से तारुफ करवाया, ये अली मेरा इमाम है, ये अली है, ये उसके भाई रसूल है, ये उसके बेटे हसन हुसैन है। नहीं, क्या फरमाया, हुम फातिमा व अबूहा व बअलुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये उनके बाबा है, ये उनके शौहर है, ये उनके बच्चे हैं। ये जो हुज्जत है ना, इमामत और नबूवत है, समझिए, ये जो मेरे बच्चे बैठे ना इधर, इस चीज़ को आपने अक़ीदा पर लिख लें। इस चीज़ को नबूवत नहीं है इस बीबी के पास, इमामत नहीं है इस बीबी के पास, लेकिन अगर ये बीबी ना होती ना तो ना नबूवत बाकी रहती ना इमामत बाकी रहती। बेशक इशारा किया, लेकिन इमाम है इस दुनिया में, नबी है इस दुनिया में। इमाम और नबी का काम क्या था कि वो खालिक है जो मखलूक को नजर नहीं आता है, मखलूकियात से बालातर है। खालिक को मखलूक से अगर जोड़ना है तो वो काम इमाम का है, वो काम नबी का है। नबी और इमाम इस दुनिया में इसलिए आते हैं वो मखलूक को खालिक से मरबूत कर देते हैं, खालिक से जोड़ देते हैं, और जो नबूवत को इमामत से जोड़े उस मलके इस्मत को फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सवाल किया था ना वमन तहतल के साथ, क्यों सवाल किया था? अल्लाह ने फज़ाइल ही ऐसे पढ़े कि फरिश्ते परेशान हो गए। क्या फरमाया? ऐसे ही चादर के नीचे देखा, फरिश्तों ने देखा, अल्लाह ने फज़ाइल पढ़ना शुरू किए, या मलाइकती, मैं आराम से पढ़ूंगा लेकिन आपको आराम से सुनना नहीं है। अल्लाह ने कहा, हदीस की सबको याद है, या मलाइकती व यसुकाना समावाती इन्नी मा खलक़तु समा व बनिया वला अरम वलहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सन वज़िया वला फलक यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्क यजरी
اللہ فی محبت آخلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء. سنو میرے ملائکہ، میں کلیوں کو چٹخ نہ دیتا، پھولوں کو مہک نہ دیتا، سبزے کو لہک نہ دیتا، ہواؤں کو زور نہ دیتا، سمندر کو شور نہ دیتا، پہاڑ کو ٹھہراؤ نہ دیتا، شاخوں کو جھکاؤ نہ دیتا. میں اللہ کچھ نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا. یہ مرکز اہل بیت سبحان اللہ، اگر یہ نہ ہو. سبحان اللہ. میں ایک طرف اور اشارہ کروں، دیکھیے اس مجلس کا کوئی موضوع نہیں ہے، صرف فضائل پڑھنے آیا ہوں. ایک طرف اور اشارہ کروں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے اور رو کر بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. ایسا ہی ہے نا. لیکن جب حجت خدا اس دنیا میں آتے ہیں نا تو روتے نہیں ہیں، ان کا ایک کام ہوتا ہے. جب جناب سیدہ کی آمد ہوئی نا تو عوالم العلوم میں روایت ہے، سر سجدے میں تھا، بی بی کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں وہ خدا ایک ہے. پھر آگے بڑھ کر بی بی نے نبوت کی گواہی دی، اور خدا کی قسم اس دنیا میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے نبوت کی گواہی دے سکے. کیا فرمایا بی بی نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم بات کرتے ہیں امامت کی کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. سنو جناب سیدہ کے پاس بھی علم غیب ہے، ابھی تو آمد ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور بی بی گواہی دے رہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ بَعْلِي عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ، میں گواہی دیتی ہوں میرے شوہر نامدار علی اللہ کے ولی ہے. یعنی بچہ اس دنیا میں آتا رو کر بتاتا ہے میں زندہ ہوں. بی نے گواہیاں دے کر بتائی علی کی ولایت بھی زندہ ہے، رسول کی رسالت بھی زندہ ہے. بے شک، بے شک. واہ 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 واہ. مرکز اہل بیت ہے. بے شک بے شک. رسول کو کوئی گانا دیتا ہے تو پروردگار بیوی کو توفتاً رسول کو عنایت کرتا ہے. آج اتنے وائل کا واقعہ تو رسول رکھا ہے نا، پوری روایت پڑھنے میں نہیں آ سکتی. ہوا صرف اشارہ کرنے جا رہا، گانا دے رہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں. آج اتنے وائل کافر تھا، مشرک تھا، رسول کی توہین کر رہا تھا، توہین کر رہا تھا. آپ ابتر ہیں، کوئی اولاد، آپ رحمت اللہ علیہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. آدم کی اولاد تھی، نبی یعقوب کی اولاد تھی، موسیٰ کی اولاد تھی، یوسف کی اولاد تھی، لیکن آپ کی اولاد نہیں ہے. اس نے یہاں کھانا دیا وہاں رسول کو، اور وہاں پروردگار نے رسول کو تحفہ دیا. واہ واہ واہ. کیا نہیں کھانا کیسا دیا؟ کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ کا دین آگے نہیں چلے گا. مسلمان تھے، جب تک کافر تھے تو یہ جانتے تھے کہ نبی کا دین نبی کی اولاد سے چلے گا. لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے، تو کر رہے جب کافر تھے تو کہتے تھے نبی کا دین نبی کی اولاد سے چلے گا، اب جب اولاد ہے تو کہتے ہیں اصحاب سے چلے گا. جیسے ہی استطاعت دیا وہاں پروردگار کا ارشاد ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جاؤ رسول ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی. جانتے ہیں قرآن میں کوثر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جس طرح سے کائنات میں سیدہ تنہا ہے نا، قرآن میں کوثر تنہا ہے. کوثر کا معنی سنیں گے؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کی اصلی حروف جو ہے عربی گرامر کے لحاظ سے کاف، فا اور را. اسی طرح سے کثیر بھی کاف، فا اور را، دونوں کاف، فا اور را سے ملتے ہیں، لیکن معنی میں مختلف ہے. معنی میں مختلف اختلاف ہے موجود ہے. کثیر قرآن کا آیا سورہ بقرہ کی 269ویں آیت میں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا.
वाह वाह परवरदिगार जिसे चाहे हिकमत अता करे, बे शक हिकमत में ये शाह बे शक वमन युक्तल हिकमत, और जिसे परवरदिगार हिकमत अता कर देता है फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो परवरदिगार ने उसे खैर कसीर अता किया। बे शक ये कसीर है और वो कौसर काफ ज़ा और रा। कसीर का माना क्या होता है? कसीर कलील की जिद है। बेदार है, मेरी तबीयत नासाज है सिर्फ, आप में से बेदार नहीं हो। कसीर कलील की जिद है, कलील के मुकाबले में आता है। कसीर यानी ज्यादा, कलील यानी कम। ये कलील के मुकाबले में आने वाला कसीर जब हद से बढ़ जाए तो कौकर हो जाता है। इससे आसान तारीफ नहीं कर सकता। ये कलील के मुकाबले में आने वाला कसीर जब हद से बढ़ जाए तो ये कौकर हो जाता है। क्या कहने में बाबा, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने आए परवरदिगार क्या कह रहा है? जिसे चाहे हिकमत अता करे और जिसे हिकमत अता करके उसे खैर कसीर मिला। आपसे सवाल है और तमाम मुसलमानों से सवाल है, बताओ जब रसूल इस दुनिया में आए थे तो हिकमत लेकर आए थे या इस दुनिया में आने के बाद उन्हें हिकमत मिली है? वाह वाह जब दुनिया में आए और उसे हिकमत मिल जाए तो उसे खैर कसीर मिलता है। और हम शिया ने हैदर कर्रार का तो ये अकीदा है, जब रसूल इस दुनिया में आया था तो हकीम भी था, हिकमत के साथ आया था। दुनिया में आने के बाद उसको हिकमत नहीं मिली, तो जिसे दुनिया में आने के बाद हिकमत मिले उसे खैर कसीर मिलता है। जो हिकमत लेकर आए उसे खैर कसीर नहीं कौसर मिलती है। वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह। अगर साथ है बिस्मिल्लाह बेदार है, बिस्मिल्लाह एक और तरह मुतवज्जे करूं, सही है? बिस्मिल्लाह इब्न आप भी समझिए, आप लोग तायद करेंगे। मुबालगा है जो उर्दू अदब का एक हिस्सा है। कौसर जो है अरबी ज़बान में मुबालगे के लिए इस्तेमाल हुआ है। और मसला यहाँ पर ये है, उलमाए मुफस्सिरीन ने इख्तिलाफ किया कि अगर इसको मुबालगा मानते हैं तो मुबालगे में होता है झूठ, और परवरदिगार झूठ नहीं कह सकता। मुबालगे में होता है मजाज, और परवरदिगार मजाज झूठ नहीं करता। मिसाल दूं, मैं कराची से आया हूँ तो कराची की मिसाल देता हूँ। उधर से पहले बहुत बारिश हुई तो लोगों ने मज़ाहियन एक जुमला कहा, देखो समंदर जो है कराची घूमने आ गया। कराची की सड़कों में समंदर का पानी नहीं था, झूठा मजाज में जुमला कहा। और जो कर रहे उलमाए मुफस्सिरीन ने बताया कि जब इंसान मुबालगा नहीं करता है, सिवाय मुबालगा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मजाज कह रहा है, उसमें झूठ शामिल है। लेकिन जब परवरदिगार कोई लफ्ज़ मुबालगे का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान की अक्ल से बालंतर है। जनाब सैयदा को अल्लाह ने कौसर कहकर बताया कि देखो अगर जनाब सैयदा के फज़ाइल का समंदर ठाटे मारने लगे तो ये आसमान का तवील शामियाना उस समंदर में तिनकी की तरह तैरता हुआ नजर आएगा। जब ये बीवी है, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, लेकिन इनके बगैर ना नबूवत बाकी रहती है ना इमामत बाकी रहती है। इस बीवी से कभी करामत जाहिर हो जाए तो हमें ताजुब करने की जरूरत नहीं है। तो है ना, दिन होता है, सूरज निकलता है, दिन हो जाता है, कभी ताजुब किया, कभी ताजुब नहीं किया। भाई सूरज निकलेगा तो दिन तो होगा ना। तो है, अगर चांद निकल आया और दिन हो जाए तो आप ताजुब कर सकते हैं। अगर किसी अहले गहरे से आप सुने कोई करामत तो ताजुब होता है कि इससे करामत कैसे मुमकिन है। लेकिन जनाब सैयदा हो तो वहाँ पर हम ताजुब नहीं करते। अगर कोई बात हमारी अक्ल से बालतर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, यही तो बीवी है जो हमारी अक्ल से बालतर है। अगर कुछ समझ आ जाए फिर वो हस्ती का रहती है। किताब असातिफ फिल मनाकिब में रिवायत मौजूद है, बीवी खाना बना रही थी हस्नैन करीमैन के लिए। दूर एक खड़ी खातून देख रही थी, वल्किदर वलन्नार जबरी, और देखती जो है चूल्हे पर जोश मार रही थी। दूर खड़ी खातून देख रही थी, बीवी खाना बना रही थी, खातून को देख रही थी ना, उसका नाम नहीं हुआ, लेकिन इशारा करूंगा इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अली वाले बैठे हैं,
मौला मुश्किल कुशाई करेंगे। वो खातून की सिफत ये थी कि वो जंग करती थी। क्या नहीं जगाड़ू थी, हाँ हाँ दूर खड़े होकर देख रही थी। वाह अकीदा तो खाई नहीं, कमजोर अकीदा नहीं कहूँगा, अकीदा खाई नहीं। हाय दूर हाय खड़े होकर देख रही थी, बीवी खाना बना रही है। जब खाना चलाने की बारी आई तो बीवी ने किसी तफकीर का सहारा नहीं लिया, अपने हाथों से खाना चलाना शुरू कर दिया। हाय हाय ताज्जुब की बात नहीं, बीवी है, लेकिन उसकी आंखें बाहर आ गई, परेशान हुई, मुंह खुला का खुला रह गया, दौड़ कर गई अपने बूढ़े बाप के पास हाँ हाँ और अपने बूढ़े बाप को बताया कि मैंने देखा रसूल की बेटी खाना बना रही थी, खाना अपने हाथ से चला रही थी। जानते उस बूढ़े ने क्या कहा? उक्तुमी या बुनैया हादा अमरुन अज़ीमा, ऐ मेरी बेटी इसको छुपाओ, ये तो बहुत बड़ा काम है। वाह हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये, वाह बीवी करेगी ना, कौन करेगा? अगर वो बूढ़ा कर देता तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ हाँ छुपाने की बात की, लेकिन बात छुपाई छुपनी ना चाहिए। हाँ हाँ जिब्रील नाज़िल हुए, रसूल के पास गए, कहा कुछ लोग आपकी बेटी के फदाइल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रसूल ने सुना, ज़ेबे मिंबर हुए, हमदो सना करने में जुमला कहा और जुमला बड़े इशारे में कहा। उस मजमे में वो बूढ़ा भी मौजूद था, उसकी बेटी भी मौजूद थी। और रसूल ने जुमला कहा, इन्नन नासा यस्तअज़िमूना व यस्तग़फिरूना मा रअव मिनल क़िदर वन नार। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देगची और आग वाले वाक़ये से ताज्जुब में आ जाते हैं। मुझे उस ज़ाती कसम जिसने मुझे नबूवत दी, जिसने मुझे रसूल बनाया, अल्लाह ने आग को जनाब सैयदा पर हराम करार दिया है। वो फतमा मिन ज़ुर्रियतिहा व शियतिहा, और इस आग को उनकी शियों से, उनके चाहने वालों से भी दूर रखा है। फिर जुमला कहा, इन्ना मिन नस्ल फातिमा मन तुतीउहुन नारु वल जिबालु वल शम्सु वल कलम वल कमरु वन नुजूम। तुम जनाब सैयदा पर परेशान होते हो, अरे सैयदा की आने वाली नस्ल में ऐसी औलाद आने वाली है जो जब चाहे सूरज को पलटा दे, जब चाहे चांद के टुकड़े कर दे, जब चाहे इशारा करे सितारे को अपनी दहलीज पर बुला ले, जब चाहे इशारा करे पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मुसलमानों को बताना पड़ रहा था, मुसलमानों को बताना पड़ा रसूल को कि ये सैयदा की औलाद वो है, इधर आएगी और इशारा करे पहाड़ को तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। मुसलमानों को बताना पड़ा। सलाम होनी ईसाइयों पर जो मुबाहले के लिए आए थे, रसूल ने बताया नहीं था, चेहरे देख कर कह रहे थे, ऐसे चेहरे देख रहे हैं, अगर इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। वाह वाह यानी अगर रसूल वाह 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 अगर रिसालत और नबूवत को समझना है तो दर बेशक ये दर सैयदा है। बेशक बेशक नबी क्या थे, नबूवत क्या थी, बेशक बिदअत रसूल है। वाह और फकत जनाब सैयदा बिदअत रसूल नहीं है, क़यामत तक आने वाले हमारे आखिरी इमाम भी बिदअत रसूल है। बेशक ये सब आइम्मा जानते हैं नबूवत क्या है, रिसालत क्या है। अगर रिसालत समझनी है तो इनके पास आओ। अगर बेदार है तो एक रिवायत और पढ़ूं, आठ के सरकार की रिवायत पढ़ूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब सैयदा बिदअत रसूल है ना, तो जनाब सैयदा के 7वें फर्जंद हमारे 8वें इमाम 10वें मासूम इस तरह से पहचानते हैं रसूल को। रसूल रिसालत की रग रग से वाकिफ है इमामत। वाह एक शख्स आया 8वें मौला के पास, कहने लगा कैसा तोहफा दूंगा आपको, तो उससे पहले किसी ने आपको नहीं दिया होगा। 8वीं इमाम मुस्कुराए, अच्छा कौन सा तोहफा है? एक पोटली थी, उसको खोला, उसमें 7 बाल थे। वाह वाह 7 बाल थे। मौला ने पूछा कौन क्या है? कई रसूल के बाल हैं। ये कम सिर्फ लोग थे, रसूल की आल को रसूल के बाल को में दे रहे हैं। हाय हाय वाह। आज मौला ने बालों को देखा,
ان 7 بالوں میں سے 3 کو الگ کیا اور یہ 3 محمد کے نہیں ہیں. محمد کے نہیں ہے, محمد کے نہیں ہے. محمد جانتی ہے کون محمد کا ہے, کون محمد کا نہیں ہے. آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن میں ادھر بالوں کی بات کر رہا ہوں. بال محمد کے نہیں ہے. فوراً سے دلیل مانگنے لگا کہ دلیل کیا ہے, رسول کے نہیں ہے. کہا یہ دیکھ, اٹھایا امام نے ان 3 بالوں کو, سامنے آپ تھی, آپ نے ٹھیکا جل گئے. کدے جل گئے, محمد کے نہیں تھے. محمد کے یہ نہیں جلیں گے. باقی بالوں کو اٹھایا اور ڈالا آگ میں, سونا بن گئے. پریشان ہو گیا, رسول کے بال ہیں. یہ جو مسلمان تھے جن کو رسول کے چند بال سمجھ نہیں آتے, آئی خاک سمجھ آئے گی. تو رسول رسالت کا حصہ ہے. یہ 8واں علی ہے جس نے پہلے بتایا محمد کے نہیں تھے, پھر جلایا. 8واں علی تھا, پہلے بتایا محمد کا نہیں ہے, پھر جلایا. 12واں علی آئے گا, پہلے جلائے گا, پھر بتائے گا محمد کے نہیں تھے. بس عجیب یہ بات ہے, یہ ذات رسول ہے, رسالت کا ٹکڑا ہے, ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے. چونکہ امامت اور نبوت ان کی وجہ سے امامت اور نبوت کی حفاظت ہوئی ہے. تو اگر آپ روایت کا مطالعہ کریں اور جا کر دیکھیں کہ امام علی نے کس طرح سے بیوی کا احترام کیا. جناب عمار کہتے ہیں, میں نے دیکھا علی مرتضیٰ حجرہ سیدہ میں داخل ہوئے اور جب باہر تشریف لا رہے تھے تو عجیب حالت تھی. رجعن کہکری, کہکری کی حالت ہے. حجرہ سیدہ سے باہر آئے, کیا کہکری کی حالت کو بولتے ہیں. یہ امام باڑا ہے نا, آپ جاتے ہیں اس میں, اور جب نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں, پشت زری کی طرف نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں کہکری. علی کی پشت ہے, کوئی عام پشت نہیں ہے, لیکن پھر بھی علی احترام کر رہے ہیں. کس طرح سے احترام کیا علی نے. الٹے قدم باہر آ رہے ہیں, اپنی پشت سیدہ کی طرف نہیں کروں گا. رسالت رسول کیسے احترام کر رہے ہیں. فلما دخلت, فلما دخلت فاطمة قام الرسول الله إليه. جب جناب سیدہ حجرہ رسالت میں آتی تھی تب رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آگے بڑھ جاتے تھے. مکمل ترجمہ کیا میں آپ کے سامنے. جب بھی صرف کھڑے نہیں ہو رہے, قام الیہا, ان کی طرف آگے بڑھتے تھے. جناب ام سلمہ سے یہ روایت ہے, جب جناب سیدہ کا عقد ہوا, حجرہ رسالت میں آئی تو جناب ام سلمہ موجود تھی. رسول خدا ابھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو ہی رہے تھے, لیکن میں رسول نے دیکھا کہ جناب سیدہ کا پاؤں عبایا میں الجھ گیا. رسول خدا تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے, دوڑ کر گئے, اپنی بیٹی کو سہارا دیا. جب واپس آئے تو جناب ام سلمہ کہتی ہے رسول کی حالت یہ تھی کہ ان کا امامہ ان کے سر سے گرا ہوا, ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, پسینے سے شراب دور تھے. میں نے ایسی حالت ام سلمہ اگر میری بیٹی گر جاتی تو کیا ہوتا.
होने के सिवा इमाम अहले बैत इमाम मासूम के बदले आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत बार-बार हासिल हो। एक और मज़े तमाम करेंगे। जब रसूल जनाब सैयदा का एहतराम करते थे तो किस तरह से करते थे, और इमाम हसन देखा करते थे कि जब माँ सैयदा आती है रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, नाना मेरी माँ ज़हरा के हाथों को बोसा देते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, और नाना मेरी माँ ज़हरा को अपनी जगह पर बिठाते हैं। ये वो ज़माना है जो रसूल का ज़माना था। इमाम हसन देखते थे, और जब रसूल इस दुनिया से चले गए तो इमाम हसन ने देखा कि मेरी माँ सैयदा दरबार में काफी देर से खड़ी रही। किसी ने ये नहीं कहा ऐ सैयदा आकर बैठ जाइए, आप थक चुकी है। अजीजों, जनाब सैयदा गई थी इमाम हसन का हाथ थाम कर। किसी कूचे में किसी जालिम ने किसी गरीब ने गुस्ताखी की, जनाब सैयदा की अबाया मट्टी में अटी हो गई। जब पर वापस अपने हुजरे में आई होगी, अपने घर तशरीफ लाई होगी, मौला कायनात ने वो अबाया देखी होगी जो मट्टी में अटी हुई है। सिर्फ सोचा होगा ऐसा क्या हुआ कूचे में कि मेरी अबाया मट्टी में अटी हुई है। मैं कहूँगा मौला आप सोच रहे हैं हसन ने अपनी निगाहों से देखा था। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। जिसकी पसलियाँ टूटी हुई हो ना, उसका सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो वो माँ सिसकियाँ नहीं ले सकती। वो जानती है सिसकियों की आवाज बच्चों के कानों में जाएगी तो बच्चे क्या सोचेंगे। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला। बस अजीजों, मैंने तमाम किया। जनाबे सैयदा की शहादत के बाद 3 दिन बाद अम्मार ने सलमान मोहम्मदी से कहा, ऐ सलमान 3 दिन हो गए हैं मौला अली अपने घर से बाहर तशरीफ नहीं लाते। मैं कहूँगा अम्मार मुझे जरा बताओ ना, अली मदीना की उन गलियों में किस तरह से आए जिन गलियों में किसी ने सैयदा को तमाचा मारा है। कोई गालियां देता था, कोई तलवार की नयाम से मारता था, कोई ताज़ी अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। अली के घर जाओ और इमाम से कहना कि हमें उनकी याद आती है, हम उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। अम्मार गए हैं, जब मौला के घर पहुंचे तो क्या देखा, मौला अली अपने घर के आंगन में जमीन पर बैठे हैं, अमामा सर से गिरा हुआ है। एक तरफ हसन बैठे हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हैं। कभी हुसैन को देखकर रोते हैं, कभी हसन को देखकर रोते हैं। अम्मा ने रो कर कहा, मौला ये हालत है आपकी, मौला हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। 3 दिन हो गए हैं आप हुजरे से बाहर नहीं आते हैं। मौला ने रो कर कहा, अम्मा अरे सैयदा की जुदाई ने मुझे रसूल से जुदा कर दिया है। ऐ अम्मार, जब सैयदा चलती थी मुझे रसूल याद आते थे, जब सैयदा कुछ कहती थी मुझे रसूल याद आते थे। सैयदा की जुदाई ने मुझे रसूल से जुदा कर दिया है। हाँ आज़ादारो, जब जनाब सैयदा की शहादत हुई थी ना, ये 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हसन हुसैन हैं, जब दौड़ते हुए मस्जिद नबवी पहुंचे थे तो रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। असहाब ने इमाम हसन इमाम हुसैन को घेर लिया था। कहते हैं बच्चों को नबी की याद आ रही है। बच्चों ने रोकर कहा ना, ना नबी की नहीं याद आ रही, अरे हमारी माँ इस दुनिया से चली गई है, हम यतीम हो गए हैं। अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब में हर अनवार में लिखा, जैसे ही अली ने ये जुमले
में सुने हैं, अरे वो फातह खैबर, अरे मुंह के बल जमीन पर गिर सैयदा की जुदाई से रसूल से जुदाई हो गई। एक मर्तबा रोते रोते जुमला कहा, अम्मार जब मैं सैयदा को गुस्ल देने गया ना, तब मुझे मालूम हुआ सैयदा पर क्या जुल्म ढाया गया था। अम्मार आखिरी जुमला है, अम्मार जब मैं गुस्ल देने गया तो मुझे मालूम हुआ सैयदा की सारी मसलियां टूटी हुई। की जुमले ये है, जब गुस्ल देने गए थे एक मर्तबा बीबी फिजा से कहा जाए, फिजा बच्चों से कहना आराम से गिरिया करे, कोई बुलंद आवाज से गिरिया मत करे, अरे मुसलमानों को पता चल जाएगा। सैयदा नहीं चाहती है कोई उनके जनाजे में आए। मुझे नहीं मालूम वो बच्चे किस तरह से घुट घुट के रो रहे होंगे। फिजा कहती है अली गुस्ल खाने में गए हैं, कुछ देर गुजरी थी, अली की चीख मार कर गिरिया करने की आवाज आई थी। मैंने मौला से सवाल किया था, मौला अभी हमें तो मना किया था, आप खुद चीख मार कर गिरिया करते हैं, फिजा मैं क्या करूं? अरे सैयदा की सारी मसलियां